నమస్తే V3 న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను మారుతీరామ్. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. తెలంగాణ నుంచే కరోనా వైరస్ కు తొలి టీకా వస్తుంది. ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి కేటీఆర్. ఆందోళ్ మండలంలో ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ సుడిగాలి పర్యటన. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని సూచన. సంగారెడ్డి పట్టణంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సున్నం రాజయ్యకు నివాళులు. రాజయ్య సేవలు కొనియాడిన సిఐటియు నాయకులు. టీడీపీ నేతలు ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలి. గుంటూరు మిర్చి యార్డు చైర్మన్ చంద్రగిరి హితవు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బీజేపీ ఫ్లెక్సీలో తొలగించిన నాయకులు. ధర్నాకు దిగిన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు. ఇక బులెటిన్లో డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణ నుంచే కరోనా వైరస్కు తొలి టీకా వస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న భారత్ బయోటెక్ సంస్థ నుంచే ఆ టీకా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. హైదరాబాద్లోని జీనోమ్ వ్యాలీలో ఉన్న భారత్ బయోటెక్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ను రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ సందర్శించారు. భారత్ బయోటెక్ సంస్థ ఉద్యోగులతో మంత్రి మాట్లాడారు. సీఎండీ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్టా, తెలంగాణ లైఫ్ సైన్సెస్ అండ్ ఫార్మా డైరెక్టర్ శక్తి నాగప్పన్తో కలిసి మంత్రి చర్చ నిర్వహించారు. కరోనాకు టీకా తొలుత హైదరాబాద్ నుంచి, అందులో భారత్ బయోటెక్ నుంచి వస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. టీకాల అభివృద్ధి, తయారీలో భారత్ భాగస్వామ్యం కీలకమైందని ప్రపంచ దేశాలు పదే పదే చెబుతున్నాయని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాక్సిన్ అవసరాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్ ప్రాముఖ్యత కూడా పెరిగినట్లు మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి 3వ వంతు వ్యాక్సిన్ ప్రపంచ దేశాలకు అందించడం గర్వంగా ఉందన్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చీఫ్ సైంటిస్ట్ సౌమ్య స్వామినాథన్ కూడా మంత్రి కేటీఆర్ నిర్వహించిన చర్చలో పాల్గొన్నారు. We know now that this novel coronavirus has established itself in the world. It has gone into practically every country, and wherever it has found a situation where it's able to spread easily from person to person, it has established community transmission, and it just goes through the population because we do not have much of pre-existing immunity to this. Now, I will add a caveat there because we are still learning about the immunity to this virus. It is possible that previous exposure to some other coronaviruses might offer some protection. That is one of the questions which are still open and can only be answered if we study cohorts of people right through and establish cohorts and see who are the people who get more severe infection versus less severe infection. Why do children appear to be relatively less susceptible to disease? They do get the infection, but they don't get sick most of the time. And why is it that with increasing age and with some of the comorbidities, we see increasing severity and increasing mortality? And how long is the immunity going to last after natural infection? We know now that most people who have natural infection develop neutralizing antibodies, and they also seem to develop T-cell immunity. So both the cellular and the humoral immune system is activated. But what we don't know is when do these antibodies start reducing, and for how long is there protective immunity? And this has implications for vaccines. If long-lasting immunity cannot be achieved after a natural infection, with the vaccine, again, we'll have to see. Because the vaccine is targeting, right now, all the vaccines are targeting the spike protein. The first generation vaccines are all targeting the spike protein. Over to you, Minister. Thank you, ma'am. In fact, like you pointed out, India continues to remain a hub for vaccine manufacturing, and within India, Telangana and Hyderabad have been, on the forefront. And today, like I pointed out, more than 1/3 of global vaccines are produced from Genome Valley in Hyderabad. So we're very proud, and all the very, very pertinent points you made. Thank you very much. But one quick thing before I turn, quick question before I turn
to the panel here, of the industry leaders. Yesterday, I had read a statement from the World Health Organization chief saying that while a vaccine, the hope for a vaccine is very real and it might happen, there is also an equal chance that there could never be a vaccine. సంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోళ్ మండలంలో ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. ముందుగా జోగిపేట పట్టణంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న రైతు బజారు పనులను స్థానిక నేతలు మున్సిపల్ చైర్మన్తో కలిసి పరిశీలించారు. త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం ఆందోళనలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పరిశీలించారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని సూచించారు. ఈ నెలాఖరులోపు ఆందోళ్ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ గూడెం మల్లయ్య, ఇతర అధికారులు, స్థానిక నేతలు పాల్గొన్నారు. జోగిపేటలో ఇంకా కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి శంకుస్థాపన చేసినవి ప్రారంభించాల్సి ఉంది. వాటిలో ముఖ్యంగా రైతు బజార్, అట్లాగే ఎవరైతే ఇల్లు లేని నిరుపేదలు ఉన్నారో జోగిపేటలో ఆందోళనలో వాళ్ళందరికీ కూడా వాటిని కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయిపోయే దశలో ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ ఈ మంత్లో మొదలు పెట్టాలని చెప్పి మంత్రి గారు ఆలోచిస్తున్నారు. ఆగస్ట్ 15th అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. అయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ అవుతున్న పనులను నేను పరిశీలించాను. కానీ ఆగస్ట్ 15th కొంచెం మైనర్ వర్క్స్ ఉన్నాయి కనుక అవుతాయా లేదా అని అనుమానాస్పదంగా ఉంది. కానీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపల ఆందోళనలో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్లను మంత్రి ప్రారంభిస్తారు. అట్లాగే జోగిపేటలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు బజార్ను కూడా మంత్రి గారు ప్రారంభిస్తారు. రైతు బజార్లో 15 షెడ్లు ఉన్నాయి. అట్లాగే 4 షెడ్ల కింద 64 మంది అమ్ముకునే విధంగా షాపులను కూడా కట్టడం జరిగింది. రైతు బజార్ రావడం మూలంగా అన్ని రకాల మార్కెట్లు అక్కడనే అమ్మొచ్చు. ఇప్పుడు కరోనా వల్ల మనం గ్రౌండ్లో అమ్ముతున్నారు. అంతకుముందు ఖాళీలో ఊర్లో ఇరుకైన ప్రాంతం ఉండే కనుక అక్కడ అమ్మేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రైతు బజార్ రావడం వల్ల ప్రజలకు కూడా కూరగాయలు కొనుక్కునే వారికి, అమ్ముకునే వారికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. అట్లాగే మొత్తం ఆందోళనలో ఉన్న గూడెము, ఆందోళ్ రెండు కలిపి 214 డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా దాదాపు పూర్తి దశకు వచ్చినాయి. ఒక డ్రైనేజు, ఎస్టీపీ మాత్రమే, సెప్టిక్ ట్యాంక్ మాత్రమే పెండింగ్లో ఉన్నది. ఆ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వాటిని పరిశీలించడం జరిగింది. అవి అయిన వెంటనే వాటి ఇనాగ్రేషన్ కూడా మేము పెట్టుకుంటాం. అట్లాగే ఇక్కడ గుట్ట మీద దాదాపు 2.5 ఎకరాల స్థలంలో ఆందోళన జోగిపేట ప్రజల సౌకర్యార్థం ఒక టౌన్ హాల్ను నిర్మించాలని చెప్పి నేను వచ్చిన కొత్తలో నిర్ణయం జరిగింది. దానికి గాను 2 కోట్ల బడ్జెట్ను కూడా కేటాయించడం జరిగింది. ఆ 2 కోట్ల బడ్జెట్తో ఆందోళన జోగిపేట పట్టణ వాసులకు మున్సిపాలిటీ నుంచే రెంట్కి ఇచ్చుకునే విధంగా ఒక ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. కింద దాదాపు 1000 మంది కూర్చునే విధంగా కెపాసిటీతోని, పైన కూడా 100-200 మంది సరిపడా ఏసీ హాల్ని నిర్మించి ఇక్కడ పట్టణ ప్రజలకు అందుబాటులో తేవాలని ఆలోచిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్ అన్నీ కూడా ఏది పెట్టుకున్నా కూడా ప్రతిదీ కూడా మినిమం 50,000 చెల్లించి అద్దె తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే మినిమం నామినల్ రెంట్ మీద వీటన్నిటిని ప్రజలకు అందుబాటు తేవాలని చెప్పి ఆలోచన ఉన్నది. ఈ మూడింటిని కూడా ఈ మంత్ ఎండింగ్లో మంత్రి హరీష్ రావు గారు మొదలు పెడతారని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. 2019 ఆల్ ఇండియా సివిల్స్ పరీక్షలో హైదరాబాద్లోని అశోక్ నగర్కు చెందిన సిఎస్బి ఐఏఎస్ అకాడమీ విద్యార్థులు అత్యంత ప్రతిభ కనబరిచి ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులను సాధించారని అకాడమీ డైరెక్టర్ బాలలత తెలిపారు. ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో ర్యాంకులు సాధించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. సాధారణ మధ్యతరగతికి చెంది ఇంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన విద్యార్థులు భావి విద్యార్థులకు మార్గదర్శకమని కొనియాడారు. ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈరోజు సివిల్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయండి. మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి చాలామంది విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారు. కరోనా టైంలో ఇంటర్వ్యూస్ ఆగిపోయినా సరే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేయడంతో చాలామంది సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. రిజల్ట్స్ కూడా తొందరగా ఇచ్చారు. కరోనా టైంలో కూడా చాలామంది విద్యార్థులకు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే మన రిజల్ట్స్లో ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చారండి. కానీ ఎలాంటి ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చినా సక్సెస్ అవ్వడం మాత్రం చక్కగా అందరూ కలిసికట్టుగా చదువుకుని పాస్ అయ్యారనమాట. దీనికి కావాల్సిన మేజర్గా వీళ్ళందరిలో కామన్ లక్షణం హార్డ్ వర్క్ అండి. ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అంత సక్సెస్ వచ్చేదని మనకు అర్థమవుతుంది. సివిల్ సర్వీసెస్లో లక్ కానీ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు. ఎవరైతే కష్టపడి చదివారో వాళ్ళే. ఉదాహరణకి ఈ సంవత్సరం 170 ర్యాంక్ ప్రేమ్ సాగర్కి వచ్చిందండి.
తను కాగ్నిజెంట్లో 5 సంవత్సరాలు పనిచేసి దేశానికి ఏమైనా సేవ చేద్దాం, ఫారెన్ అఫేర్స్లో ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొద్దామని చెప్పి తను ఇప్పుడు సివిల్స్ రాసి పాస్ అయ్యి 170 ర్యాంక్ వచ్చిందండి. కాగ్నిజెంట్లో 5 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత వెనకాల వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంత ప్రోత్సాహం చేసి ఉంటారో ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి. అదేవిధంగా సత్యసాయి కార్తిక్ అండి, తను కూడా క్రికెట్ హైదరాబాద్ టీమ్కి ప్లే చేశారు. క్రికెట్ ఆడుతూ కూడా లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని సివిల్స్లో సక్సెస్ సాధించారండి. తనకు కూడా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ ప్రోత్సాహం. అలానే కొల్లాపత్ర కార్తిక్ వైజాగ్లో ఉన్నారండి, తను ఇక్కడ రాలేకపోయారు. బట్ స్టిల్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తనకు చాలా ఎక్కువ ఉందండి. తను ఐఐటి బాంబే నుంచి వచ్చారనమాట. గాయత్రి అని ఒక పాప ఉంది తెలంగాణ నుంచి, వాళ్ళ మదర్ ప్రొఫెసర్ అండి, తన సపోర్ట్తో ఆ పాప పైకి వచ్చింది. ఇట్లా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క మంచి స్టోరీ అండి, గొప్ప కథ. ఈ పిల్లలందరినీ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని తెలుగు పిల్లలందరూ బాగా చదువుకుంటారని, మంచి టార్గెట్ లక్ష్యాలు జీవితాల్లో పెట్టుకుని సక్సెస్ సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నానండి. భద్రాచలం మాజీ ఎమ్మెల్యే, సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు, గిరిజన సంఘం జాతీయ నాయకులు కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్యకు సంగారెడ్డి పట్టణంలో సిఐటియు నాయకులు నివాళులర్పించారు. సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి యాదగిరి, కేవీపీఎస్ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు చంద్రశేఖర్, నాయకులు దత్తు, శ్యామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ అనారోగ్యంతో చనిపోవడం జరిగింది. ఇది పూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ ప్రజలకు తీవ్ర లోటు, ప్రజా ఉద్యమాలకు తీవ్ర లోటు, ముఖ్యంగా దళిత, గిరిజన, బలహీన వర్గాలకు ఉద్యమాలకు ప్రజలకు తీవ్రని లోటు. ప్రజల గొంతుకగా సున్నం రాజయ్య గారు ఉన్నారు. తన జీవితం ప్రజలకే అంకితం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్టాడు వర్గాల్లో ఈరోజు గిరిజన గూడాల్లో పుట్టి ఒక రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడిగా, అట్లనే ప్రజల మనసుల్లో నిలిచిపోయేటటువంటి నాయకుడిగా ఆయన పేరొందినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. తన జీవితాన్ని నిరాడంబరత ఆదర్శంగా పనిచేసినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య గారు. ఈ జిల్లా రాష్ట్రంలో, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎస్సీ/ఎస్టీ సప్లాన్ కోసం కానీ, ఎస్సీ/ఎస్టీ కమిషన్ కోసం కానీ, అట్లనే ఎస్సీ/ఎస్టీ సప్లాన్ నిధులు సాధించే దాంట్లో సున్నం రాజయ్య గారి యొక్క కృషి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నది. వారు ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున దళిత, గిరిజన, బలహీన వర్గాల కోసం, సంక్షేమం కోసం పాటుపడ్డటువంటి వ్యక్తి. ఈరోజు గిరిజనుల యొక్క రిజర్వేషన్ల కోసం కానీ, అట్లనే గిరిజనుల హక్కుల కోసం కానీ, ఆదివాసుల హక్కుల కోసం కానీ ఆయన ఎనలేని పోరాటాలు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అసెంబ్లీలో ఈరోజు గిరిజనుల గొంతుగా, దళితుల గొంతుగా నిలిచినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య గారు. అటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి ఈరోజు చనిపోవడం అనేటటువంటిది చాలా బాధాకరమైనటువంటిది. ఈరోజు వారికి ఈరోజు కులవేక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం తరఫున, అట్లే ప్రజా సంఘాల తరఫున వాళ్ళ తీవ్ర సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు సున్నం రాజయ్య గారి స్ఫూర్తితోని తప్పకుండా సామాజిక ఉద్యమాల్ని, అట్లనే ప్రజా ఉద్యమాల్ని ఈరోజు ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి పట్టణంలోని శివాలయం వద్ద కర్ణాటక మద్యాన్ని అక్రమంగా తరలిస్తున్న రాజు అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతని నుంచి 30,000 రూపాయల విలువ గల మద్యం బాటిళ్లు, స్కార్పియన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మూడు రాజధానులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని గుంటూరు మిర్చి యార్డ్ చైర్మన్, వైసీపీ వెస్ట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చంద్రగిరి యేసురత్నం అన్నారు. పాదయాత్రలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చుతున్న ఘనత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వానిదని తెలిపారు. ఇకనైనా టీడీపీ నేతలు ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడం మానుకుని ప్రభుత్వం చేసే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తోడ్పాటు అందించాలని కోరారు. డాక్టర్
బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని, అదేవిధంగా జ్యోతిరావు పూలే గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరి వికేంద్రీకరణ ఎలా ఉండాలి అనేది మరి ఈ రోజున మనకు కళ్ళకి కట్టినట్టుగా 3 ప్రాంతాలని ఒకే విధంగా అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎంతోమంది మహానుభావులను ఆదర్శంగా తీసుకొని చేస్తుంటే ఈ రోజున మరి ఈ రాష్ట్రం ఏదో అయిపోతుందని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే తెలియపరుస్తున్నాను. మరి నిన్నగాక మొన్న 3 ప్రాంతాలని 4 మండలాలుగా విభజించేసేసి ఒక్కొక్క మండలంలో మరి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మరి వెసులుబాట్లు ఏంటి అనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతోటి ఇటుపక్క మరి శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, విజయనగరానికి ఒక మండలంగా, మరి అదేవిధంగా కాకినాడ కేంద్రంగా మరి ఒక మండలంగా, గుంటూరు కేంద్రంగా ఒక మండలం, అదేవిధంగా ఈ విధమైన కడప ఒక మండలం చేసేసి ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ విధమైన డెవలప్ చేస్తే మరి సమపాలనలో అభివృద్ధి చెందుతుందనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో చూసినట్టయితే ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. మరి మనం గతంలో చూసినట్టయితే మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మద్రాసు నుంచి విడిపోయిన తర్వాత ఇప్పటివరకు చూసినట్టయితే మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినా, ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినా మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి మీదనే పెట్టాను తప్ప మరి కంబైన్డ్ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతాన్ని కూడా సరైన అభివృద్ధి చేసిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేదు. మరి ఈ రోజును చూసినట్టయితే మరి మన కట్టుబట్టలతోటి బయటికి రావటం జరిగింది. అలాంటి పరిస్థితులు ఫ్యూచర్లో ఉండకూడదనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే మా నాయకుడు మరి ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తున్న ఈ తరుణంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కన్నీరు పెడుతున్నారని మరి మొత్తుకుంటున్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, 5 సంవత్సరాలు నీకు ప్రజలు పట్టం కట్టారు 14లో. నీవు మనస్ఫూర్తిగా గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు 5 సంవత్సరాలు చేసిన డెవలప్మెంట్ ఏంటో అని నేను అడుగుతున్నాను. నిజంగా నీకు చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్టయితే 5 సంవత్సరాల్లో మినిమం అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయటానికి నీకు వీలు పడలేదా? ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అయోధ్య రామ మందిరానికి భూమి పూజ చేస్తున్న నేపథ్యంలో మున్సిపాలిటీ అధికారులు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీ ఫ్లెక్సీలను తొలగించారు. దీంతో ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఎలా తొలగిస్తారని బీజేపీ నేతలు మండిపడ్డారు. ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో టీఆర్ఎస్, బీజేపీ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పరిస్థితులు అదుపు చేశారు. అయోధ్యలోని శ్రీరాముని మందిరం భూమి పూజ మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆసిఫ్ నగర్లోని నాగదేవత మందిరంలో రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ ఆధ్వర్యంలో శ్రీరామ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు అనుపురం ఈశ్వరయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की श्री राम जय राम जय राम जय सीताराम जय जय राम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीमद् जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम గిరిజనులకు అండగా నిత్యం ప్రజల కోసం పోరాడే వ్యక్తి 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన సామాన్య జీవనంతో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే మహానాయకులు మాజీ సిపిఎం ఎమ్మెల్యే సున్నం రాజయ్యని కోల్పోవడం బాధాకరమని వికారాబాద్ జిల్లా సిపిఎం కార్యవర్గ సభ్యులు వెంకటయ్య అన్నారు. పరిగిలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆటోలలో బస్సులలో అసెంబ్లీకి వెళ్లేవాడని నిరంతరం ప్రజల సమస్యలపై పోరాడేవారని కొనియాడారు. ప్రజాప్రతినిధులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి నేటి తరంలో ఈరోజు ఆటోలో అసెంబ్లీకి వచ్చి ఎలా ప్రజా సమస్యల మీద, కార్మిక సమస్యల మీద, రైతులు, గిరిజనులు అందరిపైన కూడా ఈరోజు మాట్లాడి వారి సమస్యల పరిష్కారం కృషి చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు. కాబట్టి ఆయన ఈరోజు కరోనా వ్యాధి కాటుతోనే మరణించడం పట్ల మేము సిపిఎం పార్టీ పరిగి ఏరియా కమిటీ తరఫున తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు మరణించడం వల్ల ఈయన పేదల తరపున కూడా అనేక మంది పేదలు కూడా ఈరోజు చాలా నష్టపోయినటువంటి కామ్రేడు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఆయన ఆశయాలు ఏదైతే ఉన్నదో ఆశయ సాధన కొరకు మేమంతా కూడా సిపిఎం పార్టీ తరఫున ఆయన ఆశయాల సాధన కొరకు కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆయనకు జోహార్లు అర్పించి ఆయనకు సంతాపం వ్యక్తం చేయడం అని జరిగింది. కాబట్టి సున్నం రాజయ్య గారికి మరోసారి సిపిఎం పరిగి ఏరియా కమిటీ తరఫున జోహార్లు తెలియజేస్తున్నారు. జోహార్ కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య. మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండల కేంద్రంలో ఎస్సీ సెల్ దళిత రాష్ట్ర నాయకులు పోకల శేఖర్ ఆధ్వర్యంలో డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 31 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన హరిజన సామూహిక భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో అదే స్థలంలో తిరిగి నూతన భవనం నిర్మించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ మున్సిపల్ చైర్మన్కు వినతి పత్రం అందించారు. ప్రదాత శాసనసభ్యులు రెడ్డైనప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మోడల్ మార్కెట్ విస్తరణ చేయాల్సి వస్తే మీ భవనము ఒకవేళ ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం మార్కెట్లో కలుపుకోవాల్సి వస్తే తదనంతరం మార్గం ఏంటి, ఒకవేళ పాత మున్సిపాలిటీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర స్థలము సరిపోతే అది ఏమన్నా మీకు మంజూరు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అయ్యా గౌరవ కమిషనర్ గారికి, గౌరవ చైర్మన్ గారికి తెలియజేయడం ఏమనగా మాది గతంలో ఉన్న స్థలము సామూహిక భవనం స్థలము 400 గజాల పైన ఉంది. మాకు విశాలంగా ఉంది. అక్కడ మినీ ఫంక్షన్ హాల్ కానీ, లైబ్రరీ కానీ, మీటింగ్ హాల్ కానీ ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అది మీవే కాకుండా ఊళ్ళో ఎవరికైనా ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది. అయ్యా అదే కాక గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ కాడికి వస్తే 200 గజాలు కూడా లేదు. మరి ఒకవేళ అదే 400 గజాలలో నిర్మించాల్సి వస్తే ఉన్న షాపులు కానీ, అక్కడ ఉన్న పెన్షన్ అసోసియేషన్ రూములు కానీ ఏదైనా తీయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా మా స్థలాన్ని మాకే కేటాయించి ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ చైర్మన్ గారు, గౌరవ కమిషనర్ గారు మాకు న్యాయం చేస్తారని భావిస్తున్నాం. రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన ఉద్దేశం, మాట్లాడిన ఉద్దేశం ఇదే. ఒకవేళ సరిపడ ఉంటే ఇస్తా అన్నారు సార్. సరిపడ లేని పక్షంలో మా ప్రయత్నం మమ్మల్ని చేయమన్నారు. కాబట్టి దయచేసి 400 గజాల పైన ఉన్న స్థలం ఇక్కడ లేదు. కాబట్టి దయచేసి కమిషనర్ గారిని ప్రాధేయపడుతున్నాం, తమరు రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆదేశాలు కాకుండా, ఒక వ్యక్తిని ఉపయోగించుకోకుండా ఇక్కడున్న దళిత శక్తిని మమ్మల్ని అందరినీ చూసి సుమారు 2,500 నుంచి 3,000 ఓటర్లు మమ్మల్ని అందరూ కూడా పరిలోకి తీసుకోవాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరు. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలో కరోనా బారిన పడి మృతి చెందిన ఇమ్మడిశెట్టి సందీప్కు పెద్దపల్లి జెడ్పీ చైర్మన్ పుట్టా మధు అంత్యక్రియలు జరిపించి మానవత్వం చాటుకున్నారు. వారం రోజుల క్రితం కరోనాతో కరీంనగర్ ఆసుపత్రిలో చేరిన సందీప్ పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందాడు. విషయం తెలుసుకున్న జెడ్పీ చైర్మన్ అంత్యక్రియలు జరిపించారు.
రాము మోటార్ చార్జ్ నమస్తే. గ్లౌజులు ఇదో వీళ్ళందరి డ్రెస్సులు కూడా మడత పెట్టి ఎలా పడి అందరు ఇంకేసి మీరు ఇద్దరు పక్క పెట్టి సరిపోదు మరి అట్లా అదే మరి అది కూడా ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తెలంగాణ నుంచే కరోనా వైరస్ కు తొలి టీకా వస్తుంది, ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి కేటీఆర్. ఆందోళ్ మండలంలో ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ సుడిగాలి పర్యటన, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని సూచన. సంగారెడ్డి పట్టణంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సున్నం రాజయ్యకు నివాళులు, రాజయ్య సేవలు కొనియాడిన సిఐటియు నాయకులు. టీడీపీ నేతలు ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలి, గుంటూరు మిర్చి యార్డు చైర్మన్ చంద్రగిరి హితవు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బీజేపీ ఫ్లెక్సీలో తొలగించిన నాయకులు, ధర్నాకు దిగిన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు. ఇవి ఈ బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం.